آگ کچھ نہیں کہتی، کچھ نہیں کہتی آگ۔ بڑا معجزہ ہے حضرت ابراہیم کا۔ میرے آقا کی جانب دیکھیے، میرے آقا کے ایک صحابی ہیں حضرت انس، انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی، دسترخوان بچھایا۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو دیکھا دسترخوان پہ کچھ داغ ہے، دسترخوان گندا ہے، میلا ہے۔ جلدی سے دسترخوان اٹھایا، سین میں تندور تھا، تندور میں آگ جل رہی تھی، آگ میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نکالا، جھاڑا، بچھا دیا، دسترخوان صاف ہے، کھانا رکھا، کہا کھانا کھاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں انس کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ تو بتا یہ کپڑا کہاں سے لے کے آیا ہے تو؟ پہلے یہ فن تو بتا، یہ کپڑا میلا تھا، تو نے آگ میں ڈال دیا، آگ میل کو کھا گئی، کپڑے کو چھوڑ گئی، کپڑے کو کچھ نہیں کہا۔ حضرت انس مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا فن اور کوئی بھی نہیں ہے، بات وہی ہے، کپڑا وہی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، فرق صرف اتنا ہے جس طرح تم میرے مہمان بنے ہو اسی طرح ایک دن کملی والا مہمان بنا تھا۔ میرے آقا نے کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے سے ہاتھ صاف کیے تھے، وہ دن ہے، آج کا دن ہے۔ کپڑا میلا ہوتا ہے، میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ میل کو کھا جاتی ہے، کپڑے کو کچھ نہیں کہتی۔ حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں جاتے ہیں، آگ کچھ نہیں کہتی۔ میرے آقا جسے ہاتھ لگا لے، سبحان اللہ، محبت نال بولو، میں اگلا جملہ دیں۔ میرے آقا جسے ہاتھ لگا لے آگ اسے کچھ نہیں کہتی۔ تو پھر سننا، یہ ہاتھ لگ گئے ابو بکر کی ایڑی پر، بول 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 بول، یہی ہاتھ لگ گئے عمر کو، یہی ہاتھ لگے عثمان کو، علی کو، معاویہ کو، طلحہ کو، سعد کو، سعید کو۔ یہی تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا حسن ہے کہ آقا کو مانتے ہیں، آقا کے ذات کے ساتھ لگنے والی ہر چیز ہے، ذات ہے، شخصیت ہے، صحابہ ہے، اہل بیت ہے، انہیں بھی اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں۔ سنی کانفرنس عنوان رکھا گیا اشارے ثواب کی اس محفل میں، سنیوں کا یہی تو عقیدہ ہے کہ آقا کو مانتے ہیں، اور جس کی نسبت آقا سے ہو گئی، بولو نا محبت سے بولو نا، اسے بھی مانتے ہیں، اسے بھی مانتے ہیں، اسے بھی مانتے ہیں۔ ایمان لائے ہیں آقا پر، ایمان لائے ہیں آقا سے منسوب ہر ذات پر، ایمان لائے ہیں آقا کے اہل بیت پر، ایمان لائے ہیں آقا کے یاروں پر، ایمان لائے ہیں آقا کے صحابہ پر، ایمان لائے ہیں آقا کے خلفاء پر، ایمان لائے ہیں آقا کے رشتہ داروں پر، ایمان لائے ہیں آقا کے خاندان پر، ایمان لائے ہیں آقا کی تعلیمات پر، ایمان لائے ہیں آقا کی شریعت پر۔ اسے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت دیوبندی۔ میری بات سمجھ شریف میں آئی ہے؟ سب کو آئی ہے جی؟ تھک تو نہیں گئے؟ صحابہ کی محبتیں ہیں آقا کے ساتھ، بڑی محبتیں ہیں، بڑی عقیدتیں ہیں، محبتیں ہیں۔ حضرت عثمان ایک سفر سے واپس پلٹے، پیارے آقا تشریف فرما ہے، چہرے پہ اداسی ہے پیارے آقا کے، صحابہ بھی اداس ہے، لب خشک ہے۔ حضرت عثمان تاجر تھے، سفر سے واپس پلٹے، صحابہ سے پوچھا کیا ہوا؟ صحابہ نے بتایا حضرت عثمان کو کہ عثمان آپ سفر سے واپس آئے ہیں، آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ وہ فلاں یہودی کا کنواں ہے نا، وہ پانی نہیں بھرنے دیتا، پانی نہیں لینے دیتا ہمیں، اس نے کئی دن ہو گئے پانی بند کر رکھا ہے۔ آقا کے لب بھی خشک ہیں، صحابہ کے لب خشک ہیں، جانور پیاسے ہیں۔ حضرت عثمان بیٹھے نہیں، سیدھا گئے اس یہودی کے پاس، سیدھا گئے اس یہودی کے پاس، پوچھا کنواں بیچنا ہے؟ جی بیچنا ہے۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ آدھا دوں گا، ایک دن مسلمانوں کا ہوگا، ایک دن ہمارا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کنواں خرید لیا، درم اس کے سامنے پھینکے، کہا تو ان درموں کو گن، مجھے ایک پیالہ پانی لینے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
میں اپنے ذوق میں دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی محبت سے سنیے گا۔ پیالہ پانی کا لیا، میں اپنے ذوق میں اپنے تخیل میں دو جملے عرض کر رہا ہوں۔ پیالہ پانی کا لیا اور یوں آئے پیارے آقا کی مجلس میں۔ صحابہ نے جب دیکھا عثمان پانی لے آئے، صحابہ مسکرائے، خوش ہوئے۔ عثمان پانی لائے، سیدھا پیارے آقا کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ پیارے آقا نے ہاتھ آگے کیے، یہ محبت کا انداز ہے، یہ محبتوں کا انداز۔ پیارے آقا نے ہاتھ آگے کیے، عثمان پانی کا پیالہ دے۔ حضرت عثمان نے پانی کا پیالہ یوں پیچھے کر لیا، یا رسول اللہ نہیں، میرے لیے نہیں لایا، یہ آپ کے لیے لایا، پھر دینا، دیتا کیوں نہیں؟ حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، آپ کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا، آج ہاتھ عثمان کے ہوں گے، لب مصطفیٰ کے ہوں گے۔ محبتوں کا انداز دیکھو، نسبتوں کا انداز دیکھو، آج ہاتھ میرے ہوں گے، لب آپ کے ہوں گے۔ حضرت عثمان نے یوں پیارے آقا کے نبوت والے لبوں کے قریب پیالہ کیا، پیارے آقا نے پانی پیا اور پانی پی کے ایک جملہ بولے پیارے آقا، ایک جملہ بولے پیارے آقا نے فرمایا صحابہ گواہ بن جاؤ، کل حوض کوثر کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، حوض کوثر کا سٹیج لگا ہوگا، میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا، جو ادھر سے آئیں گے انہیں پیالہ ابو بکر پکڑائے گا، جو بائیں طرف سے آئیں گے انہیں پیالہ عمر پکڑائے گا۔ لیکن سنو صحابہ، جب عثمان آئے گا، جب عثمان آئے گا میں کہوں گا ابو بکر تو بھی پیچھے ہٹ جا، عمر تو بھی پیچھے ہٹ جا، میں پیالہ اپنے ہاتھوں میں لوں گا۔ عثمان کہے گا یا رسول اللہ پیالہ پکڑائیے، میں کہوں گا عثمان نہ، عثمان نہ، نہ، آج ہاتھ مصطفیٰ کے ہوں گے، لب عثمان کے ہوں گے۔ نسبتیں یہی اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا حسن ہے کہ جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے، حسن ہے، حسین ہے، فاطمہ ہے، آقا کی بیٹیاں رقیہ ہے، زینب ہے، کلثوم ہے، جو آقا کے نکاح میں آ گئی ہے، خدیجہ ہے، عائشہ ہے، حفصہ ہے، میمونہ ہے، ماریہ ہے، صفیہ ہے، سودا ہے، جبیریہ ہے، جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے، آقا کے خاندان میں ہے، تب آقا کی مجلس میں ہے، تب آقا کی محفل میں ہے، تب آقا کی جماعت میں ہے، تب آقا کے لشکر میں ہے، تب جن کی نسبت مصطفیٰ سے ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی تھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، رب کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کسی اور کا بنایا ہوا نہیں، وہ جو آقا نے دکھایا ہے۔ آج کوئی مولوی کہے میں نہیں، میں یہ اسلام لایا ہوں، کوئی پیر کہے میں یہ اسلام لایا ہوں، نہیں، وہ اسلام، اس اسلام پہ زندگی گزارو گے موت اعلیٰ بنے گی، اس اسلام پہ زندگی گزارو گے آخرت اعلیٰ بنے گی، اس اسلام پہ زندگی گزارو گے قبر اعلیٰ بنے گی۔ وہ اسلام جو آقا لے کر آئے، جس اسلام کے لیے آقا نے مارے کھائی اور جس اسلام کو صحابہ نے پوری دنیا پر پھیلایا ہے، اس اسلام کو اپنے گلے کا کوٹ بناؤ گے، اللہ دین بھی اعلیٰ بنا، دنیا بھی اعلیٰ بنائے گا، آخرت بھی اعلیٰ بنا دے گا۔ آیات باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہوا جنت کرتا بالا ہدایت تو بھی وسبیل وسعاد وغماد نبی ہم زلفِ علی عثمان غنی عثمان نہیں باقی کسی کا۔ حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں، آگ کچھ نہیں کہتی، کچھ نہیں کہتی آگ۔ بڑا معجزہ ہے حضرت ابراہیم کا۔ میرے آقا کی جانب دیکھیے، میرے آقا کے ایک صحابی ہیں حضرت انس، انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی، دسترخوان بچھایا، جب دسترخوان بچھ گیا تو دیکھا دسترخوان پہ کچھ داغ ہے، دسترخوان گندا ہے، میلا ہے، جلدی سے دسترخوان اٹھایا، سین میں تندور تھا، تندور میں آگ چل رہی تھی، آگ میں ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد نکالا، جھاڑا، بچھا دیا، دسترخوان صاف ہے، کھانا رکھا، کہا کھانا کھاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں انس کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ تو بتا یہ کپڑا کہاں سے لے کے آیا ہے تو؟
پہلے یہ فن تو بتا، یہ کپڑا میلا تھا، تو نے آگ میں ڈال دیا، آگ میل کو کھا گئی، کپڑے کو چھوڑ گئی، کپڑے کو کچھ نہیں کہا۔ حضرت انس مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا فن اور کوئی بھی نہیں ہے، بات وہی ہے، کپڑا وہی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، فرق صرف اتنا ہے جس طرح تم میرے مہمان بنے ہو اسی طرح ایک دن کملی والا مہمان بنا تھا۔ میرے آقا نے کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے سے ہاتھ صاف کیے تھے، وہ دن ہے، آج کا دن ہے۔ کپڑا میلا ہوتا ہے، میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ میل کو کھا جاتی ہے، کپڑے کو کچھ نہیں کہتی۔ حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں جاتے ہیں، آگ کچھ نہیں کہتی۔ میرے آقا جسے ہاتھ لگا لے، محبت بولو میں اگلا جملہ دیا، میرے آقا جسے ہاتھ لگا لے آگ اسے کچھ نہیں کہتی۔ تو پھر سننا، یہ ہاتھ لگ گئے ابو بکر کی ایڑی پر، بول 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 بول، یہی ہاتھ لگ گئے عمر کو، یہی ہاتھ لگے عثمان کو، علی کو، معاویہ کو، طلحہ کو، سعد کو، سعید کو۔ یہی تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا حسن ہے کہ آقا کو مانتے ہیں، آقا کے ذات کے ساتھ لگنے والی ہر چیز ہے، ذات ہے، شخصیت ہے، صحابہ ہے، اہل بیت ہے، انہیں بھی اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں۔ سنی کانفرنس کی اس محفل میں سنیوں کا یہی تو عقیدہ ہے کہ آقا کو مانتے ہیں، اور جس کی نسبت آقا سے ہو گئی، واپس سے بولو نا، اسے بھی مانتے ہیں، اسے بھی مانتے ہیں، اسے بھی مانتے ہیں، ایمان لائے ہیں آقا پر، ایمان لائے ہیں آقا سے منسوب ہر ذات پر، ایمان لائے ہیں آقا کے اہل بیت پر، ایمان لائے ہیں آقا کے یاروں پر، ایمان لائے ہیں آقا کے صحابہ پر، ایمان لائے ہیں آقا کے خلفاء پر، ایمان لائے ہیں آقا کے رشتہ داروں پر، ایمان لائے ہیں آقا کے خاندان پر، ایمان لائے ہیں آقا کی تعلیمات پر، ایمان لائے ہیں آقا کی شریعت پر۔ اسے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت دیوبند۔ سخی ولیاں دا ولی عثمان غنی، عثمان غنی، جڑا بندہ پتر انسان دہے صحابہ کی محبتیں ہیں آقا کے ساتھ، عثمان دہے محبتیں ہیں، جڑا بڑی بندہ عقیدتیں ہیں، محبتیں ہیں۔ حضرت انسان دہے عثمان ایک سفر سے واپس پلٹے، خوددار ضرور پیارے آقا تشریف فرما ہے، مان دے، چہرے پہ اداسی ہے پیارے آقا کے، صحابہ بھی اداس ہیں، لب خشک ہے۔ حضرت عثمان تاجر تھے، سفر سے واپس پلٹے، صحابہ سے پوچھا کیا ہوا؟ صحابہ نے بتایا حضرت عثمان کو کہ عثمان آپ سفر سے واپس آئے ہیں، آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ وہ فلاں یہودی کا کنواں ہے نا، وہ پانی نہیں بھرنے دیتا، پانی نہیں لینے دیتا ہمیں، اس نے کئی دن ہو گئے پانی بند کر رکھا ہے۔ آقا کے لب خشک ہیں، صحابہ کے لب خشک ہیں، جانور پیاسے ہیں۔ حضرت عثمان بیٹھے نہیں، سیدھا گئے اس یہودی کے پاس، سیدھا گئے اس یہودی کے پاس، پوچھا کنواں بیچنا ہے؟ جی بیچنا ہے، کتنے کا؟ اتنے کا، آدھا ہوگا، ایک دن مسلمانوں کا ہوگا، ایک دن ہمارا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کنواں خرید لیا، درم اس کے سامنے پھینکے، کہا تو ان درموں کو گن، مجھے ایک پیالہ پانی دینے دے۔ پڑھ آیت میں اپنے ذوق میں دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی محبت سے سنیے گا۔ پیالہ پانی کا لیا، میں اپنے ذوق میں اپنے تخیل میں دو جملے عرض کر رہا ہوں۔ پیالہ پانی کا لیا اور یوں آئے پیارے آقا کی مجلس میں۔ صحابہ نے جب دیکھا عثمان پانی لے آئے، صحابہ مسکرائے، خوش ہوئے۔ عثمان پانی لائے، سیدھا پیارے آقا کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ پیارے آقا نے ہاتھ آگے کیے، یہ محبت کا انداز ہے، یہ محبتوں کا انداز۔ پیارے آقا نے ہاتھ آگے کیے، عثمان پانی کا پیالہ دے۔ حضرت عثمان نے پانی کا پیالہ جو پیچھے کر لیا، یا رسول اللہ نہیں، میرے لیے نہیں لایا، یہ آپ کے لیے لایا، پھر دینا، دیتا کیوں نہیں؟ حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، آپ کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا، آج ہاتھ عثمان کے ہوں گے، لب مصطفیٰ کے ہوں گے۔ ارشد میں بانا
मोहब्बतों का अंदाज देखो, रिश्वतों का अंदाज देखो। आज हाथ मेरे होंगे, लब आपके होंगे। हज़रत उस्मान ने यूं प्यारे आका के नबूवत वाले लबों के करीब प्याला किया, प्यारे आका ने पानी पिया और पानी पी के एक जुमला बोले प्यारे आका, एक जुमला बोले प्यारे आका ने फरमाया सहाबा गवाह बन जाओ, कल हौज़ कौसर का मैदान होगा, हशर का मैदान होगा, हौज़ कौसर का स्टेज लगा होगा, मेरे एक तरफ अबू बकर होगा, एक तरफ उमर होगा, जो इधर से आएंगे उन्हें प्याला अबू बकर पकड़ाएगा, उमर होगा, जो दाईं जानिब से जो बाईं तरफ से आएंगे उन्हें प्याला उमर पकड़ाएगा। लेकिन सुनो साहबा, जब उस्मान आए मैं प्याला उमर को दूंगा, जब उस्मान आएगा मैं कहूंगा अबू बकर तू भी पीछे हट जा, उमर तू भी पीछे हट जा, मैं प्याला अपने हाथों में लूंगा। उस्मान कहेगा या रसूलुल्लाह प्याला पकड़ाइए, मैं कहूंगा उस्मान मैं प्याला देता हूँ, उस्मान उस्मान आया अबू बकर मुस्तफा के होंगे, उस्मान के होंगे। उस्मान हाथ आगे बढ़ाएगा, मैं कहूंगा उस्मान यही आले सुन्नत वल जमात के अकीदे का हुस्न है, इसके निस्बत मुस्तफा से है, हसन है, हुसैन है, फातिमा है, आका की बेटियां रुकैया है, ज़ैनब है, कुलसूम है, जो आका के निकाह में आ गई है, खदीजा है, आयशा है, हफ्सा है, मैमुना है, मारिया है, सफिया है, सौदा है, जबेरिया है, जिसकी निस्बत मुस्तफा से है, आका के खानदान में है, तब आका की मजलिस में है, तब आका की महफिल में है, तब आका की जमात में है, तब आका के लश्कर में है, तब जिनकी निस्बत मुस्तफा से है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। उधर नहीं जाता। हज़रत मैंने आयत करीमा तिलावत की थी, मैं अकेला जाऊंगा, मैं आले बैत इस्लाम, रब के नज़दीक इजाजत चाह रहा हूँ। दीन सिर्फ इस्लाम है और इस्लाम किसी और का बनाया हुआ नहीं, वो जो आका ने दिखाया है। आज की मौलवी कहे मैं ये इस्लाम लाया हूँ, कोई पीर कहे मैं ये इस्लाम लाया हूँ, नहीं, वो इस्लाम, उस इस्लाम पे जिंदगी गुजारोगे मौत आला बनेगी, उस इस्लाम पे जिंदगी गुजारोगे आखिरत आला बनेगी, उस इस्लाम पे जिंदगी गुजारोगे कब्र आला बनेगी। वो इस्लाम जो आका लेकर आए, जिस इस्लाम के लिए आका ने मारे खाई और जिस इस्लाम को सहाबा ने पूरी दुनिया पर फैलाया है, उस इस्लाम को अपने गले का तोप बनाओगे, अल्लाह दीन भी आला बना, दुनिया भी आला बनाएगा, आखिरत भी आला बनाएगा। चाहता हूँ बल तवज्जो। आयत बाकी मुलाकात बाकी इसका मुकाबला करने के लिए मैं जाऊंगा। मकाम अली सुनो, अजमत अली सुनो, अजीमत अली सुनो। जब हजरत अली जाने लगे, आका ने पीछे से आवाज देके कहा अली ठहर, अली अली पीछे आए। जी या रसूलल्लाह, कहा अली अपनी तलवार रख, मेरी ले जा, अपनी तलवार रख, नहीं बाकी किसी का। हजरत इब्राहिम वजूदे नबूवत समेत आग में छलांग लगाते हैं, आग कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती आग। बड़ा मौजज़ा है हजरत इब्राहिम का। मेरे आका की जानिब देखिए, मेरे आका के एक सहाबी है हजरत अनस, उन्होंने अपने दोस्तों की दावत की, दस्तरखान बिछाया। जब दस्तरखान बिछ गया तो देखा दस्तरखान पे कुछ दाग है, दस्तरखान गंदा है, मैला है। जल्दी से दस्तरखान उठाया, सेम में तंदूर था, तंदूर में आग जल रही थी, आग में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद निकाला, झाड़ा, बिछा दिया, दस्तरखान साफ है, खाना रखा, कहा खाना खाओ। साहबा कहते हैं अनस खाना बाद में खाएंगे, पहले ये तो बता ये कपड़ा कहाँ से लेके आया है, पहले ये फल तो बता, ये कपड़ा मैला था, तूने आग में डाल दिया, आग मैल को खा गई, कपड़े को छोड़ गई, कपड़े को कुछ नहीं कहा। हजरत अनस मुस्कराए और मुस्करा के फरमाया फन और फूल नहीं है, बात वही है, कपड़ा वही है जो आपके पास मौजूद है, फर्क सिर्फ इतना है जिस तरह तुम मेरे मेहमान बने हो, इसी तरह एक दिन कमली वाला मेहमान बना था। मेरे आका ने खाना खाने के बाद इस कपड़े से हाथ साफ किए थे, वो दिन है, आज का दिन है। कपड़ा मैला होता है, मैं आग में डाल देता हूँ, आग मैल को खा जाती है, कपड़े को कुछ नहीं कहती। हजरत इब्राहिम वजूदे नबूवत समेत आग में जाते हैं, आग कुछ नहीं कहती। मेरे आका जिसे हाथ लगा
अली नो लाजवाब मोहब्बत लाल बोलो, मैं अगला जुमला दे आखिरी जुमले मेरे कहते आका हैं, जिसे हाथ लगा ले अली आग नो उसे कुछ नहीं कहती, तो फिर सुनना ये हाथ लग गए अबू बकर की एड़ी पर। गोबर रखना देवबंदी सवाब बोल 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 बोल, यही हाथ लग गए उमर को, यही हाथ लगे उस्मान को, अली को, मुआविया को, तला को, साद को, सईद को। यही तो अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे का हुस्न है कि आका को मानते हैं, आका के ज़ात के साथ लगने वाली हर चीज है, ज़ात है, शख्सियत है, सहाबा है, अहले बैत है, उन्हें भी अपने ईमान का हिस्सा मानते हैं। गुलाबा खाते ठीक हो सी, अली इल्मे नबूवत दा, बाबा खाते ठीक हो सी, अली दुश्मन दे घोड़े नु बेशक है लगामा को, कदे दो ज़मानी सड़ सकदा, अली दा हर गुलाम की निस्बत आका से हो गई। अली दुश्मन दे घोड़े नु बेशक है लगामा को, कदे दो ज़मानी सड़ सकदा, अली दा हर गुलाम को, अली वलियान ईमान वली ईमान लाए, अली साया पर ईमान लाए हैं, आका से मंसूब हर ज़ात पर ईमान लाए हैं, आका के अहले बैत पर ईमान लाए हैं, आका के यारों पर ईमान लाए हैं, आका के सहाबा पर ईमान लाए हैं, आका के खुलफा पर ईमान लाए हैं, आका के रिश्तेदारों पर ईमान लाए हैं, आका के खानदान पर ईमान लाए हैं, आका की तालीमात पर ईमान लाए हैं, आका की शरीयत पर। इसे कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात देवबंद। मेरी बात हयात बाकी हयात बाकी मुलाकात बाकी। आप हज़रात ने भी मोहब्बत से सुना और डिसेंट साउंड वाले ने भी बड़ी मोहब्बत से खूबसूरती से चलाया। अगर कोई ऐसा जुमला मेरी ज़बान से निकल गया जो दीन इस्लाम से हट के था तो रब से माफ़ी का तलबगार हूँ, और अगर कोई ऐसा जुमला मेरी ज़बान से निकला जो आप में से किसी के दिल पे सख्त गुजरा तो आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। हयात बाकी मुलाकात बाकी। अब तो जाते हैं मैं खुदा से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा आया। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, मैंने तो दिया बला के सरेआम रख दिया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फरमा है चेहरे पे उदासी है प्यारे आका के बगैर न जाइएगा। सहाबा भी उदास हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लब खुश्क है। मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ताजर थे, सफर से वापस पलटे। सहाबा से पूछा क्या हुआ? सहाबा ने बताया हज़रत उस्मान को कि उस्मान आप सफर से वापस आए हैं, आपको शायद इल्म नहीं है और फलां यहूदी का कुआं है ना, पानी नहीं भरने देता, पानी नहीं लेने देता हमें। उसने कई दिन हो गए पानी बंद कर रखा है। आका के लब भी खुश्क है, सहाबा के लब खुश्क है, जानवर प्यासे हैं। हज़रत उस्मान बैठे नहीं, सीधा गए उस यहूदी के पास। कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, गलतियों को दरगुजर फरमा। या अल्लाह जो गलतियां जानबूझकर की, जो गलतियां गलती से हो गई, इतने का कलम फेर दे। खार है, बदकार है, एक दिन मुसलमानों का होगा, कुछ भी है लेकिन हमारा होगा। ठीक है, कुआं खरीद लिया, दिरहम उसके सामने फेंके, कहा तू इन दिरहमों को गिन, मुझे एक प्याला हमारे पानी नाम दे। अमाल की तरफ न देख, महज अपने फजल और रहमत की तरफ देखते हुए मैं अपने ज़ौक़ में तो जुमले अर्ज़ करना चाहता हूँ, बड़ी मोहब्बत से अल्लाह सुनिएगा। सबके गुनाहों को माफ फरमा। प्याला पानी का लिया, सगीरा कबीरा गुनाहों पर मैं अपने ज़ौक़ में अपनी तलव्युल में तो जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ। प्याला पानी का लिया और यूं आए प्यारे आका की मजलिस में। सहाबा ने जब देखा उस्मान पानी ले आए, तमाम सहाबा मुस्कुराए, दिली खुश हुए। उस्मान पानी लाए, अल्लाह सीधा प्यारे आका के सामने दो जानू होके बैठ गए। नबी के कदमों में मौत। प्यारे आका ने हाथ आगे किए, अल्लाह जो परेशान मोहब्बत का अंदाज है, ये मोहब्बतों का अंदाज। प्यारे आका ने हाथ आगे किए, उस्मान पानी का प्याला दे। हज़रत उस्मान ने पानी का प्याला यूं पीछे कर लिया, या रसूलल्लाह नहीं, मेरे लिए नहीं लाया, ये आपके लिए लाया, फिर देना, देता क्यों नहीं? हज़रत उस्मान की आंखों में आंसू है और रो के अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह नहीं, आपके हाथों में नहीं दूंगा। आज इस्लाम और उस्मान के होंगे, लब मुस्तफा के होंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों को हिदायत नसीब फरमा। अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है निस्बतों का अंदाज देखो। आज अल्लाह इस्लाम लब आपके होंगे। आलमी हज़रत उस्मान ने निजात अता फरमा। प्यारे आका के नबूवत वाले लोगों के करीब प्याला किया, ऐसे हुक्मरान प्यारे आका ने पानी पिया और पानी पी के एक जुमला बोले। अल्लाह हमें नेक हुक्मरान नसीब फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क को खुशहाली प्यारे आका ने फरमाया, सहाबा गवाह बन जाओ, कल हौज़ कौसर का मैदान होगा, अल्लाह हमारे अकाबिरीन हशर का मैदान होगा, हौज़ कौसर का स्टेज लगा होगा। मेरे एक तरफ बड़े को बदल होगा, एक तरफ से उमर होगा। हज़रत इब्राहीम वजूदे नबूवत समेत आग में जाते हैं। आग कुछ नहीं कहती। मेरे आका जिसे हाथ लगा, जो बाईं तरफ से आएंगे उन्हें प्याला उमर पकड़ाएगा। लेकिन सुनो सहाबा, जब उस्मान आएगा
मेरे आका जिसे हाथ लगा जब ले, उस्मान आग आएगा, उससे मैं कुछ कहूंगा, नहीं अबू कहती। बकर, तू तो भी फिर पीछे सुनना, हट ये हाथ उमर, लग तू गए भी अबू पीछे बकर हट जा, की मैं एड़ी प्याला पर। अपने हाथों में लूंगा। उस्मान बोल, कहेगा बोल, या बोल, रसूलल्लाह बोल। प्याला पकड़ाइए, यही मैं हाथ लग कहूंगा, गए उमर को, उस्मान ना। यही हाथ लगे उस्मान को, उस्मान अली को, ना, मुआविया को, तला को, साद को, सईद को। यही तो अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे का हुस्न है कि आका को मानते हैं, आका के साथ लगने वाली हर चीज है, जात है, शख्सियत है, सहाबा है, अहले बैत है, उन्हें भी अपने ईमान का हिस्सा मानते हैं। कुलसूम है जो आका के निकाह में आ गई है, खदीजा है, आयशा है, हफ्सा है, मैमूना है, मारिया है, सफिया है, सौदा है, जबैरिया है, जिसकी निस्बत मुस्तफा से है, आका के खानदान में है, तब आका की मजलिस में है, तब आका की महफिल में है, तब आका की जमात में है, तब आका के लश्कर में है, तब ईमान की निस्बत मुस्तफा से है, वो हमारे ईमान का आका पर ईमान लाए हैं, आका से मंसूब हर साथ पर ईमान लाए हैं, आका के अहले बैत पर ईमान लाए हैं, आका के यारों पर ईमान लाए हैं, आका के सहाबा पर ईमान लाए हैं, आका के खुलफा पर ईमान लाए हैं, आका के रिश्तेदारों पर ईमान लाए हैं, आका के खानदान पर ईमान लाए हैं, आका की तालीमात पर ईमान लाए हैं, आका की शरीयत पर। इसे कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात। तौबा बनेगी, उस इस्लाम पे जिंदगी गुजारोगे, कब्र आला बनेगी। वो इस्लाम जो आका लेकर आए, जिस इस्लाम के लिए आका ने मारे खाई और जिस इस्लाम को सहाबा ने पूरी दुनिया पर फैलाया है, उस इस्लाम को अपने गले का तोप बनाओगे, अल्लाह दीन भी आला बना, दुनिया भी आला बनाएगा, आखिरत भी आला बना देगा। बायात बाकी, मुलाकात बाकी, सहाबा की मोहब्बत है आका के साथ। बड़ी अकीदतें हैं, मोहब्बतें हैं। हजरत उस्मान एक सफर से वापस पलटे, प्यारे आका तशरीफ फरमा है, चेहरे पे उदासी है प्यारे आका के, सहाबा भी उदास है, लब खुश्क है। हजरत उस्मान ताजर थे, सफर से वापस पलटे, सहाबा से बाकी किसी का। हजरत इब्राहिम वजूदे नबूवत समेत आग में छलांग लगाते हैं, आप कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती। बड़ा मौजूद है हजरत इब्राहिम का। मेरे आका की जानिब देखिए, लेने देता हमें, मेरे आका के उसने कई दिन हो गए, एक सहाबी है रखा है, हजरत आका के लब भी खुश्क है, उन्होंने अपने दोस्तों की दावत की, जानवर दस्तरखान बिछाया, जब दस्तरखान बिछ गया तो देखा दस्तरखान दाग है, दस्तरखान गंदा है, मैला है। जल्दी से दस्तरखान उठाया, सीन में तंदूर था, तंदूर में आग जल रही थी, आग में डाल दिया, थोड़ी देर के बाद निकाला, झाड़ा, आधा बिछा दिया, दस्तरखान साफ है, खाना रखा, कहा खाना खाओ। साहबा कहते हैं अनस खाना बाद में खाएंगे, पहले ये तो बता ये कपड़ा कहाँ से लेके आया है तू, मुझे एक प्याला, पहले ये फन तो बता, ये कपड़ा मैला था, तूने आग में डाल दिया, आग मैल को खा गई, कपड़े को छोड़ गई, कपड़े को कुछ नहीं कहा। प्याला अनस मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया फन और कोई भी नहीं है, बात वही है, कपड़ा वही है जो आपके पास मौजूद है, फर्क सिर्फ इतना है जिस तरह तुम मेरे मेहमान बने हो, इसी तरह एक दिन कमली वाला मेहमान बना था। मेरे आका ने खाना खाने के बाद इस कपड़े से हाथ साफ किए थे, वो दिन है, आज का दिन है। कपड़ा मैला होता है, मैं आग में डाल देता हूँ, आग मैल को खा जाती है, कपड़े को कुछ नहीं कहती। उस्मान पान ने हजरत इब्राहिम वजूदे नबूवत समेत आग में डाल दिए, पीछे कर लिया, आप कुछ नहीं कहती। मेरे आका मेरे लिए हाथ लगा लो, ये आपके लिए लाया, फिर देना, देता क्यों नहीं? हजरत उस्मान की आंखों में आंसू हैं और रो के अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह नहीं, आपके आंखों में नहीं दूंगा। तो फिर सुनना, ये हाथ उस्मान के होंगे, लब मुस्तफा के होंगे। बोल 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 बोल, यही हाथ लग गए उमर को, यही हाथ लगे उस्मान को, अली को, मुआविया को, तला को, साद को, सईद को। यही तो अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे का हुस्न है कि आका को मानते हैं, आका के साथ लगने वाली हर चीज है, जात है, शख्सियत है, सहाबा है, अहले बैत है, उन्हें भी अपने ईमान का हिस्सा मानते हैं। कल हौज़े कौसर का मैदान होगा, हशर का मैदान होगा, हौज़े कौसर का स्टेज लगा होगा, मेरे एक तरफ अबू बकर होगा, यही तो कीदा है, एक तरफ उमर होगा, जो इधर से आएंगे उन्हें प्याला अबू बकर पकड़ाएगा। बोलो वापस से बोलो ना, जो बाईं तरफ से आएंगे उन्हें प्याला उमर पकड़ाएगा। लेकिन सुनो साहब, जब उस्मान ईमान लाए हैं,
जब उस्मान आएगा मैं कहूंगा आका से मंसूब हर बात पर ईमान लाए हैं आका के अहले बैत उस्मान के ईमान लाए हैं आका के याद पर ईमान लाए हैं आका के सहाबा पर ईमान लाए हैं आका के खुलफा पर ईमान लाए हैं आका के रिश्तेदारों पर ईमान लाए हैं आका के खानदान पर ईमान लाए हैं आका की तालीमात पर ईमान लाए हैं आका की शरीयत पर इसे कहते हैं आले सुन्नत वल जमात रुकैया है, ज़ैनब है, कुलसूम है जो आका के निकाह में आ गई है, खदीजा है, आयशा है, हफ्सा है, मैमूना है, मारिया है, सफिया है, सौदा है, जबेरिया है, जिसकी निस्बत मुस्तफा से है, आका के खानदान में है, तब आका की मजलिस में है, तब आका की महफिल में है, तब आका की जमात में है, तब आका के लश्कर में है, तब जिनकी निस्बत मुस्तफा से है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। मैंने आय करीमा तिलावत की थी इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम रब के नजदीक हजरत दीन सिर्फ उस्मान इस्लाम एक सफर से वापस है पलटे। और इस्लाम किसी और का प्यारे बनाया आका हुआ तशरीफ फरमा नहीं, है। वो जो आका ने दिखाया। चेहरे पे उदासी है प्यारे आका के। आज कोई मौलवी कहे सहाबा मैं भी नहीं उदास उदास है, इस्लाम लाया लब हूं। खुश्क है। कोई पीर कहे मैं ये इस्लाम लाया हूं। उस्मान नहीं, ताजर थे, सफर से वापस उस पलटे। इस्लाम पे जिंदगी सहाबा से गुजारोगे पूछा, क्या मौत हुआ? आला बनेगी। उस सहाबा ने इस्लाम पे बताया, जिंदगी हज़रत उस्मान को गुजारोगे कि उस्मान, आखिरत आप सफर से आला वापस आए हैं, आपको बनेगी। उस शायद इस्लाम पे इल्म है। जिंदगी गुजारोगे वो कब्र आला फलाह बनेगी। यहूदी का वो कुआं है ना, इस्लाम वो पानी जो आका भरने लेकर लगा। आए, जिस पानी इस्लाम के लेने लिए लगा आका हमें। ने मारे खाई उसने और कई जिस दिनों के इस्लाम पानी को भर कर रखा है। सहाबा ने पूरी दुनिया पर आका के फैलाया लफ्ज़ है, खुश है, उस सहाबा के इस्लाम को लफ्ज़ खुश अपने हैं। गले का तोप जानवर प्यासे बनाओगे हैं। अल्लाह दीन भी आला बना हज़रत उस्मान दुनिया भी आला बैठे बनाएगा नहीं, आखिरत भी सीधा आला गए उस बनाएगा। यहूदी के पास। आयात बाकी मुलाकात बाकी आखिर सीधा गए उस यहूदी के पास। पूछा कुआं बेचना है? जी बेचना है। कितने का? इतने का। आधा दूंगा, एक दिन मुसलमानों का होगा, एक दिन हमारा होगा। ठीक है, कुआं खरीद लिया। दिरहम उसके सामने फेंके, कहा तू इन दिरहमों को गिन, मुझे एक प्याला पानी लेने दे। सुभान अल्लाह। मैं अपने ज़ौक़ में